पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब दीआं वड्डियां खबरां सांझियां करांगे, नाले उन्हां दा एनालिसिस करांगे। शुरुआत करांगे पंजाब विधान सभा के सैशन तो। 24 जून तो पंजाब विधान सभा का सैशन शुरू होया है, 30 जून तक चलना है। विरोधी धिरां नाराज़ ने, सैशन वड्डा मंग रहीआं सी, पर सत्ताधारी धिर का कहना है कि सैशन का समा काम काज का समा वधाया गया, इस करके हाल की घड़ी असीं इस सैशन नूं होर लंबा नहीं कर सकते। इस गल नूं लैके बहुत मतभेद रहे। सुखपाल खैरा, प्रताप बाजवा ने कई सवाल चुके, पर जिहड़े स्पीकर ने कुलतार सिंह संधवा उन्होंने कहा कि ये सैशन है जिहड़ा इहदे विच सारे जरूरी काम काज हो जाणगे। सत्ता धिर कह रही है कि असीं सैशन का सीधा प्रसारण कर रहे हैं, पर इस सैशन दे विच कई विवाद चल रहे हैं। सत्ताधारी धिर कह रही है कि असीं वाइट पेपर लियावांगे। वो पिछलियां सरकारां दी घटिया कारगुजारी नूं उजागण करन दा दावा करते हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि सरकार वाइट पेपर के नाल नाल अपने 3 महीनों की कारगुजारी नूं भी सच्चाई के रूप दे सामने लैके आवे। ये सारे जिहड़े सियासी रौले ने पंजाब की विधान सभा के, उन्हां ते गल करांगे। सब तो पहलां गल करते हैं कि कल विधान सभा सैशन के दरमियान जदों बहस चल रही सी वख-वख मुद्दों ते इस सैशन के दरमियान ही जदों भगवंत मान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू चले गए, जिथे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाल तिरंगा यात्रा च हिस्सा लेना सी, ते विधान सभा दे विच ही विरोधी धिरां ने इस नूं मुद्दा बना लिया ते खूब रौला ते हंगामा होया। सारियां गल्लां करांगे, पर सब तो पहलां आपां वेखदे हां अरविंद केजरीवाल दा ते भगवंत मान दा कुल्लू विचला तिरंगा यात्रा रोड शो। ये तस्वीरां स्क्रीन ते ने। बहुत भरमा hungaरा आम आदमी पार्टी नूं हिमाचल च मिल रहा है, जिस करके वार वार अरविंद केजरीवाल उत्थे जा रहे हैं और भगवंत मान भी उत्थे प्रचार करन जा रहे हैं। इन्हां दोहां ने उत्थे कहा कि एक बारी ये सुनिए, फिर पंजाब के विधायकों दीआं तिखियां टिप्पणियां सुनाउने। पंजाब में 100 दिन पहले रिजल्ट आया, 117 में से 92 सीटें आई। पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच कर सकती है। और केजरीवाल साहब की सोच क्या है कि आम घरों के बेटे बेटियों को विधानसभा और लोकसभा में लेके जाना है। आम घरों के बेटे बेटियां, इन्होंने 5-5 साल की बारियां थी इनकी। 5 साल तू, 5 साल मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तू आ गया तो तू मुझे कुछ मत कहना। ये था 5-5 साल की गुलामी की किस्तें हमें मिल रही थी। ऐसी धरती देवभूमि, ये भी पछड़ जाए। पंजाब इसके बिल्कुल बगल में है, वो भी पछड़ जाए। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब पटरी को लाइन पर चढ़ाएंगे। देखो, डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता। डिब्बे तो उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेकर जाता है। अब इंजन ही इतने खराब और पुराने मॉडल के लगा रखे हैं, हम करें क्या? पहले दिल्ली वालों ने इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की विकास की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब पंजाब वालों ने इंजन बदला है, अब पंजाब की गाड़ी की स्पीड विकास की वो भी तेज हो। प्रताप बाजवा, प्रगट सिंह, राजा वड़िंग और कांग्रेस के कई विधायक बड़े नाराज़ नज़र आए। कल सैशन चंगा चलिया, पर वो नाराज़ नज़र आए। सत्ता धिर दे विधायक खुश नज़र आए। बीबी अनमोल गगन मान काफ़ी संतुष्ट सी, उन्होंने कई महिला विधायक संतुष्ट सी, और उन्होंने जिहड़े मुख विधायक ने, भावें बीबी बलजिंदर कौर ने या हरपाल चीमा ने, वो सारे बड़े संतुष्ट नज़र आए विधान सभा तो। पर पहला प्रताप बाजवा ते प्रगट सिंह की गल सुनते हैं। प्रताप बाजवा जी कहते और प्रगट सिंह कि 0 आर दे विच थोड़ी जी गल अगे तुरी सी कि भगवंत मान साहब आ गए। सुनते हैं प्रताप बाजवा का की कहना इस पूरे मसले ते, और प्रगट सिंह ने किवें नाराज़गी प्रगट की। इन्हां लीडरां ने कहा कि भगवंत मान जी सैशन छड़ के हिमाचल चले गए। इन्हां दी गल सुनते हैं। नहीं, तवज्जो इनकी है ही नहीं। देखिए, आप ये बात आपको क्लियर हो गई कि इन्होंने तिरंगा यात्रा में पहुंचना कुल्लू मनाली 12 बजे। इट विल कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए फ्लाई करने के लिए इधर से कुल्लू मनाली के लिए। तो दैट्स व्हाई ही इज हरिंग अप थिंग्स। ये किड्डी माड़ी गल है कि तुसी बिल्कुल सैशन कटेन कर दो, वो खाते ओपोजिशन दे चाड़ दो, कह ये दो कि टाइम खत्म हो गया तुहाडा जी। जे साडा टाइम खत्म सी ते अज दा तुसी अपने आप जिहड़ा बिजनेस आया हाउस दे विच ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜੀ। बहुत माड़ी गल है, बहुत अफसोसनाक गल है। सिर्फ इस करके क्योंकि भगवंत मान ने जाना वा कुल्लू मनाली, सी चीफ मिनिस्टर ने
ਤੇ ਗਵਰਨਰਸ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ केजरीवाल के नाल उत्थे तिरंगा यात्रा कढ़नी है। उनको वो यात्रा की ज़्यादा थी। वो पंजाब के एमएलए जी कहते रहे हैं कि ये हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, तो आज क्यों किया? आज भी नहीं होना चाहिए था। ये हाथी के दांत हैं इनके, खाने के और दिखाने के और। उधर वाइट पेपर जारी किए जाने के मसले ते भी विरोधी धिरां ने इस तरीके नाल अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया सुनिए। जब वाइट पेपर पढ़ेंगे जाकर, पता नहीं वाइट पेपर है कि वाइट एलिफेंट है, देखेंगे जाकर। और इसमें एक जरूर मैं बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जिन ऑफिसर्स ने पिछले बजट बने हैं उनका नाम इसमें जरूर आना चाहिए। आपको याद होगा मैंने जब वो वाइट पेपर पीपीए पर आया था, जो पावर परचेज एग्रीमेंट थे, मैंने कैबिनेट में कहा था कि ये बिल्कुल मेरा डिसेंटिंग नोट लिखिए, तो पहले ये बताइए, या चीफ सेक्रेटरी जो हैं अब हैं वो उस टाइम हमारे मेरे ख्याल फाइनेंस सेक्रेटरी जहाँ बिजली बोर्ड में जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस टाइम वो सीएमडी थे, वो भी उस मीटिंग में, और यही हुआ था मीटिंग। देखो वाइट पेपर ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਉਹਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਵਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਸਟ ਹੀ ਐਸਟ ਆ। ਤੇ 80% ਤੋਂ 45-44% ਤੇ ਵੋਟ ਆ ਗਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं ये कहनी कि सारी ब्यूरोक्रेसी में थोड़े माध्यम राही कहना चाहती हाँ, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि 5 साल अपनी जिंदगी के 5 साल जोड़े वो पंजाब नूं दे दिओ। ये हर तरीके दे नाल लहू लुहान होया पंजाब। हुण तक गरीबां दीयां भावनावां नाल खेडिया जिहड़ा पोलीटिकल पार्टियां ने ओहदा वास्ता, साडे बच्चियां दी आउण वाली पीढ़ी दा वास्ता, नौजवानों दा वास्ता, बेरोजगारी दा वास्ता, नशियां दा वास्ता 5 साल सारी ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी आ एक वारी सिर्फ 5 साल जिहड़े ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫੀਸਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 520 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 3 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 1 ਫੋਲਡਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ चले गए। सर, एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर के बच्चों को मार सकते हैं, एक आम जनता के साथ क्या होगा? क्या करेंगे ये बंदे अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए? मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे ड्यूटी पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन चाहिए। मैं Evidence पुलिस वालों की destroy करती है वर्दी उनके जब तक साथ नहीं मिलके। उतरवाऊंगी, मैं ये हाथ नहीं धोऊंगी। एटीएस में जाए, वहाँ मेरा फ्लैट है, ठीक है। वहाँ इन्होंने मुझे एक दिन एटीएस के ऑफिस में बिठा के दरवाजे बंद करके 2 बंदों ने इंटेरोगेट किया, एंड व्हेन आई शाउटेड दैट यू कांट इंटेरोगेट मी दिस वे, दे वर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ अपने हिसाब से, ताकि मैं इनके हिसाब से बोल पाऊँ। मैं अपने जगह फ्लैट पे नहीं जा सकती। ये प्रूव क्या करना चाहते हैं? What are they trying to prove? They are trying to, and they would say, हम पे बहुत pressure है. What is this that they have done? They destroyed a family. A young man, 26-year-old, a budding lawyer who was preparing for judiciary exams, who was preparing to be an IAS officer. He was a proud son of a proud father, और वो सब कुछ इन्होंने destroy कर दिया। एक ही बच्चा हमारी family। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। 5-5.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਿਰਫ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, घर के अंदर दाखिल नहीं होया, कमरियां च दाखिल नहीं होया। फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो का पक्ष सुन लिए भी बड़ा जरूरी है। कार्तिक की मौत बारे तो सानू बाद च पता लग्या भी इस तरह करके होया। साडी टीम है जिहड़ी रेड करके वापस आ गई सी रिकवरी करके। उस तो बाद सानू पता लग्या, सानू बहुत दुख है इस इंसीडेंट का, और असी दिलों बहुत दुखी हैं कि उन्होंने बच्चे की इस तरह करके सानू बाद च पता लग्या कि उसकी डैथ होने की भी शायद खबर आ गई है। सानू तो टीम में बाद च पता लग्या। असी तो रिकवरी करके आ गए सीगे। रादर रिकवरी करन तो बाद असी जो आ रहे थे रौला जिहा पिया सीगा, क्योंकि घर वालियां नूं ऐ कि एड्डी वड्डी रिकवरी हो रही है, एड्डी वड्डी रिकवरी हुई है, तो उन्होंने नैचुरली सानू ये लगता सीगा कि उन्होंने काफ़ी फिक्रमंद होणगे। तो सानू तो इन्ना ही पता सी, असी तो टीम अपनी रिकवरी करन गए सीगे। रिकवरी करन तो बाद असी वापस आ गए सीगे ते ये दोषी नूं नाल लैके असी थाणे वापस आए हैं। थाणे वापस आके 11 सैक्टर पहलां असी जदों टीम गई है, सब तो पहला तो सीक्वेंस दस्सो कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕੌਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਪੜ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ 11 ਸੈਕਟਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, 12:30 ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ यूटी ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ठीक है, एलीगेशंस लग रहे होंगे, मैनू नहीं पता, पर एलीगेशंस कोई बेसलैस एलीगेशंस। कार्तिक ਦੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੜਪੜੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਦ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਫਾ 27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ।
ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ 12 ਕਿਲੋ 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ 3 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ 4 ਆਈਫੋਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਵਾਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ 2 ਘੜੀਆਂ, ਹਾਂ 2 ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਤਿਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਾਡਾ ਕਾਰਤਿਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਪੋਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਤੂਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਯੂਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ? ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਐਡੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਲੈਜਡ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਵਾਈ ਹੈ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੈਕਟਰ 11 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੁਣੋ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਘਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ IAS ਅਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਕਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਕਈ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਲਾਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਆਪ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਨ ਅਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜਨਾ ਹੋ ਜਾ ਵੀਰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ सरकार दी 3 महीनों की कारगुजारी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा वो पंजाब के लोगों के हित में एक एक नया पैसा खर्चा जाएगा, ये हो 100% श्योर है। क्योंकि ये जो बजट है 75 साल में पहली बारी लोगों से पूछ के बनाया गया। इस करके आप 2 दिन और वेट कीजिए, पंजाब के हर वर्ग को इस बजट से राहत मिलेगी। जी कल नतीजे भी आने वाले ने अरोड़ा साहब संगरूर दे, की लगदा आसमान तो वेट करो एक दिन और देखते। राजा वड़िंग ने क्या भी वेखਣ वाली गल होवेगी, लोकां दा बजट है कि राजा वड़िंग ने लिख के दिता सी गल की। राजा वड़िंग कहंदा मैं लिख के दिना भी आम आदमी पार्टी जित नहीं रही बजट ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਲੋਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਿਊਇੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ, ਮੋਰਓਵਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।